ओंकार सतगुर प्रसाद सोरठ महला नौमा। जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सो का सने अर पै नहीं जाकै। कंचन माटी मन रहाओ, नह निंदिया नह उस्तत जाकै। लोभ मोह अभिमाना, हरक सुगति रह नियारो। नाहि मान अपमाना, आशा मनसा सगल त्यागै। जागते रह निराशा, काम क्रोध जह परसै नाहन। तह कट ब्रह्म निवासा, गुर कृपा जेह नर कौ कीनी। तेह एह जुगत पछानी, नानक लीन पयो गोबिंद स्यों। ज्यों पानी संग पानी, गुर कृपा जेह नर कौ कीनी। तेह ए जुगत पछानी, नानक लीन पयो गोबिंद स्यों। ज्यों पानी संग पानी। चवर छत्र तख्त दे मालक, वालिए कुल आलम दो जहां दे वाली, परम कृपालु रहबर। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र निगी गोद अंदर, संध्या दे दीवाना अंदर आप समूह हादरीन गुरु चरणा में जुड़ बैठे हो। चल रही लड़ीवार विचार पावन पवित्र बाणी धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के मुखारबिंद तो प्रगट हुई। आप जी ने मंगलाचरण के रूप दे विच सरवण की। कुछ समय वास्ते इस पावन पवित्र बाणी दे नाल विचारां दी सांझ करांगे। आओ रल मिल के रचना पवित्र करिए, गुरुदेव सतगुरु नूं सजदा करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का सोरठ राग दे अंदर ये 11वां शब्द है पातशाह जी का। पावन अंक 633 के उपर सुभाएमान। अज दे इस पावन शब्द के अंदर मेरे सतगुरु पातशाह रहाओ दे बंद दे अंदर जो मुढ़ला उपदेश सानू बख्शिश करते हैं मेरे पातशाह जी। जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख सने अर पै नहीं जाकै। कंचन माटी मानै रहाओ। गुरुदेव सतगुरु इस संसार दे अंदर मनुखता नूं ये समझाउण दा यतन कर रहे ने भी परमात्मा दे भाणे दे विच रह के जिंदगी किस तरह बतीत करनी है। इत्थे सतगुरु पातशाह जी ने एक गुरमुख दी, एक संत दी, एक साधु दी जड़ी है एक असल जन दी उदाहरण दिती है भी उसका जीवन जड़ा है वो किस तरह का होवे, जड़ा गुरु दी कसवट्टी दे उत्ते लग्या होवे। जिस मनुख का अपने गुरु के उत्ते सच्चा सुच्चा अकीदा ते विश्वास होवे। गुरुदेव सतगुरु कहते भी भाणे दे विच आउणा, परमात्मा दे भाणे दे विच रहना बहुत वड्डी गल है। जिस वेले कोई भाणा वापरदा है, अरदास दे विच भी ये बोल हुंदे ने भी परिवार नूं भाणे दे विच रहण दी समर्था प्रदान करनी। ते माफ़ करना साध संगत जी, ये भाणा
शब्द जिहड़ा है ना बहुत वड्डा है। इस नूं कह लेना बड़ा सौखा है, पर भाणे दे विच आउणा बड़ा औखा है। ते गुरदेव सतगुरु उस भाणे की इत्थे गल करते हैं भी किस तरह असी परमात्मा के भाणे विच आ सकते हैं। गल्लां दे नाल वड्डियां वड्डियां गल्लां कर लैणियां वो सखालियां ने। कहन कहावन को कई केता ऐसो जन विरलू है सेवक जो तत् जो को वित है। कहण कहाउण दे लई बड़े संसार में तुरे फिरदे ने, जड़ियां वड्डियां वड्डियां गल्लां कह देणगे। असी शास्त्र, असी पुराण, असी सिमरतियां, असी वेद, बड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़े ने। पर सतगुरु पातशाह कहते जिस वेले ये भाणा वापरदा ना मनुख दे नाल, फिर पता लगदा भी असल कसवट्टी दे उत्ते कौन है। इसे करके माफ़ करना साध संगत जी, जेकर हर एक मनुख भाणे विच आ जांदा ना, सतगुरु पातशाह ने इत्थे शब्द विरले नहीं सी वरतना भी विरला कोई विरला विरला ही है इस तरह का जिहड़ा उहदे भाणे विच रहिंदा होवे। हुण गुरदेव सतगुरु जो सानू समझाउण दा यतन करते हैं, इसे शब्द में सतगुरु पातशाह कहते ने, पातशाह कहते भी जेड़ा मनुख अपनी जिंदगी दे विच जो नर दुख मैं दुख नहीं माना। एक दुख की गल की, फिर सुख की गल की, कहते सुख नूं भी नहीं मनदा, दुख नूं भी नहीं मनदा। इन्हां दोनों दे विच निर्लेपता रखदा, दोनों नूं एक बराबर करके रखदा है। सुख सने अरपै नहीं जाकै कंचन माटी मानै। हुण माफ़ करना साध संगत जी, कोले कुछ भी नहीं, कोले मनुख दे कुछ भी नहीं। जिस तरह वो किसान ने ना खेती करने वाले, वो कहते भी ये मिट्टी जिहड़ी है साडे वास्ते सोना है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ सोना उगा देंगे, सोना पैदा कर देंगे इन्हां हत्थां दे नाल। मिट्टी साडे वास्ते ये कल्ली मिट्टी नहीं, ये तो सोना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हर एक चीज़ जिहड़ी है उगाई जा सकती है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ प्राप्त की जा सकती है। जिस वेले बनारस दे विच भगत रविदास साहब ना कहंदे भी एक झोपड़ी दे विच पुरानी दे विच बैठे ने, जुत्तियां गंढण दा काम कर रहे ने, ते कोई अमीर जड़ा है धनाड़ शाहपुरख जड़ा है एक श्रद्धालु उथों लंघदा, देखदा बाबा रविदास साहब नूं, बड़े लमेरे समय तो देखदा है ते सोचदा भी उहदे कोल ते धन पदार्थ बड़ा है। ते ओह हुण इह उत्थे उदाहरण दे रहे ने विद्वान समझाउण वास्ते, कहंदे भी पारस उहदे कोल पारस ही, वैसे पारस नाम की कोई धातु हुंदी नहीं, सिख वास्ते उहदा गुरु ही पारस है। तो कहंदे भी एक पारस रूपी धातु जिहड़ी है वो बाबा रविदास साहब नूं भेंट करदा, कहंदा भी उदां ते तुसीं कुछ लैणा नहीं, धन पदार्थ तुसीं लैंदे नहीं, हक की कमाई करके जुत्तियां गंढ के तुसीं अपनी गुजरान करदे हो। आ पारस मेरे कोले है, ये रख लो, अज नहीं तो कदे विपता पै जाए, कदे मुसीबत पै जाए, कदे घाटा पै जाए, धन पदार्थां की लोड़ पवे, कदे इस छपड़ी नूं इस छन नूं वड्डी दुकान का रूप देण दा मन करे आवे ते ये पारस नूं वरत लेना। जिस तरह सिख राज दे विच महाराजा रणजीत सिंह सिखां दे वास्ते, उन्हां निर्धन लोकां दे वास्ते, गरीबां दे वास्ते पारस सी। कहंदे एक बीबी नूं पता लग्या ना भी महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब इदां दा बादशाह, कहंदे पारस है, ते कहंदे पारस दे नाल किसी भी धातु नूं छवा दिता जावे, लोहे नूं छवा दिता जावे, उहनूं वो सोना बना दिंदा है, बेशकीमती रत्नां दे विच बदल दिंदा है। ये अखाण ने। ते वो बीबी जिहड़ी गरीब सी ना, घर दे विच कुछ नहीं सी, जिते रोटियां पकाउंदे तवा, वो लोहे का तवा, वो लैके ना भज्जी जाती, उन्होंने पता भी बादशाह की सवारी महाराजा रणजीत सिंह आ रहे ने, भज्जी जाती है, बादशाह उन्होंने देख के रुक जाता है। जिस वेले घोड़े तो थले उतरदा ना,
ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ, ਰਾਜਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਬਾ ਦਈਏ ਉਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸੋਨਾ ਰਤਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਮਲੀ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਵਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੁਢਾਪਾ ਸੌਖਾ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੁਬਾਇਆ ਇਹ ਤਵਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆ ਤਵਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਵਜਨ ਇਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਵਰਤ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਖ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਛਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮਹਿਲ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਮੀਰ ਧਨਾੜ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਛਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਛਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਤੋਂ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਪਕਦਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਧਨਾੜ ਰਹੀਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਪੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਵਰਗੀ ਧਾਤੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਕੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਆਹਤਾ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਲੋਕ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ, ਉਸ ਸੰਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ। ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਰਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆਇਆ, ਉਸ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆਮ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੁੱਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਖਦਾਇਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਵਾਂ ਜੁੜਦਾ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨया ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਨਵੀਂ ਵਿਆਹਤਾ ਇਸਤਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਨੇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਾਰਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਰਸ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਰਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ ਸੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੱਲੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਹੱਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਲੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੇ ਮਰਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੜ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਆਓ ਛੇਤੀ, ਕੋਈ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਸੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੜਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾੜਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਪਨਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਸੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਭੱਜਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੜਨ ਵਾਲਾ ਸੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੜਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੜਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਪਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਡੌਣਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਖਿਡੌਣਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਜੇਕਰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵਿਛੜ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਮਹਿਲ ਵਰਗਾ ਉਹ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਮਰ ਗਏ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕਲਪ ਗਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ੋ ਗਰਦ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਤਲੋ ਗੈਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ, ਸੁਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਲਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਖੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਨਹਿ ਉਸਤਤ, ਉਸਤਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰੇ,
ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਨੀਚ ਬੰਦਾ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਵਮਾਨਾ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨ ਉਸਤਤ ਜਾਕੈ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਵਮਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੇ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਡੀ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਭੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਦੇਖੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ, ਮੋਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ, ਆ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜੀ, ਆ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਤਰੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਸਤੇ। ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਤੋਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਡੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵੀਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਬੜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਇਸ ਜੂਨ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਬਾਬਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਂਦਾ, ਕਲਪਦਾ, ਹਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹੀਓ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਗ ਸੁਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ, ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਹਰਗ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਹਿਓ ਨਿਆਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ। ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ,
ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਵੇਂ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤੇ ਆਗੈ, ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਨਸਾ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਸਗਲ ਤੇ ਆਗੈ ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸੱਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤੀ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਧੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਮਨਸਾ ਬੜੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸਾ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਹ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ, ਤੈ ਕਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਹ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ, ਕਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋਹ ਸਕਦੇ? ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਲਪਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਰਗ ਸ਼ੋਕ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਏਕੈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਤੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਪੈਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਏਕੈ ਏਕੀ ਨੇਤੈ। ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜੇਤੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਫਿਰ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਪਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
सो सतगुर पातशाह इत्थे सानू वो गुरमुख दे गुण दस के समझाउण दा यतन। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोरठ महला नौवां।